वालेकुम की हाल चाल है तुहाडा ठीक ठाक हो तुसी सारे कैसी तबीयत है तुहाडी सारियां दी अल्लाह करे तुसी सारे हसते रवो ते बसते रवो ते मौसम बड़ा अच्छा भी अज इन्ना ज़बरदस्त मौसम होया है कि बदल होए ने और ठंडी हवा पे चलदी है धुप किसे किसे टाइम आंदी है थोड़ी जी तो बस फिर छुप जाती है बड़ा चंगा कि खासे इत्थे गर्मी रही और खासे दिन इत्थे जड़ा धुप खासी शदीद रही लेकिन अज जड़ा बड़ा चंगा मौसम है शायद बारिश भी हो जाए लेकिन हाले तक पता नहीं है मैनू लेकिन बहरहाल मौसम बड़ा चंगा है फ़ायदा चुकने तो असी अपने हज के सफ़र की गल कर रहे सा असी उत्थों ही सिलसिला शुरू करने कि काबे के अगे दुआवां मांग रही हैं काबे की रौनक काबे का मंजर काबे की रौनक काबे का मंजर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर काबे की रौनक काबे का मंजर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ते काबे दियां रौनकां ते काबे दा मंजर ते ओह बई बयान करने वालियां शायद अल्फाज नहीं मिल सकते वो महसूस किया जा सकता है। मैं शब्बीर हुसैन साहब का भी हुणे कॉमेंट पढ़ रही सा सुबह उठ के मैं पढ़िया उन्होंने लिखिया कि मैं बचपन में जो छोटा सा असी गए उमरा करने वास्ते मैनू बड़ा बुखार सी तो कहते बड़ा बुखार सी मैनू खसरा भी निकल आया पर उसी हालत च फिर सफ़र ट्रैवल काफ़ी असी करके उमरे लिए पहुँचे पर उत्थे जाके अम्मी अबू ने दुआवां कीतियां ते नाल जमजम पिलाया तो बुखार भी पता नहीं कित्थे गया तो खसरा भी पता नहीं कित्थे गया तो उन्होंने अपनी याद शेयर की थी मेरे नाल मैनू बड़ी खुशी हुई। मैं क्या कि बई एक जो तुसी काबे के सामने खड़े होवो और जमजम पी रहे हो तो बुखार की की मजाल है कि बई वो खड़ा हो सके उत्थे ते इस तरह सब दियां यादां ने जड़ा जड़ा गया वे मैं उन्होंने मुबारकबाद दी कि तुसी भी बड़े खुश नसीब हो कि वो अल्लाह का घर तुसी देखिया वे। उस्मा का कॉमेंट पढ़िया उस्मा ने बड़ा रोंदे रोंदे किया उन्होंने आंसू बनाए कि उन्होंने लिखा कि बाजी पता नहीं मेरा बुलावा कदों आएगा इस हज इन्ना महंगा हो गया कि आम बंदे की दस्तरस विच नहीं रहा तो मैनू वाकई एहसास इस चीज़ का होया हुज़मा कि असी भी अच्छे वक्तां च कर लिया हो सकता है अज दे दौर च हुंदा तो शायद असी भी ना कर पाते कि बहुत महंगाई बढ़ गई है और हर कोई जाना चाहता वे पर सफरी अखराजात बहुत ज़्यादा ने दिल तो सब दे ने हर बंदा कहता है कि मैं उतों वापस ही ना आवां मैं उत्थे ही रह जावां मैं उस जगह नूं देखा अल्लाह के घर जावां दुआवां मंगा पर वो की कहते ने हर बंदा जड़ा माशी तौर पर बड़ा परेशान है पर अल्लाह ताला असबाब पैदा करने वाला वे अल्लाह उत्थों तुहाडे लई पैदा कर दिंदा जिस तुसीं गुमान भी नहीं कदी कीता हुंदा तुहाडे लई असबाब बना दिंदा वे तो परेशान ना हो इंशाअल्लाह ज़रूर तुहाडा भी बुलावा आएगा। ते बाकी जड़ा काबे के मंजर का गल हो रही सी मैं बिच लैके आ गई कि काबे के मंजर के हवाले ला के बस फिर उत्थे दुआ करते हो तुसी तो तुहाडा वही शबीर हुसैन साहब ने कहा कि कैफियत ही कुछ होर होंदी है कि वह अल्फाज च बयान नहीं की जा सकती। मैं भी इन्नी ज़्यादा उत्थे खो गई सा बहरहाल फिर अगला मरहला भी तो करना सी ना दुआ मंगी और उस तो बाद फिर असी तवाफ शुरू किया फिर अपना उमरा कंप्लीट किया उस तो बाद उमरा कंप्लीट करके ज़ारे वो भी बड़ा सी वालदा मेरे ज़ईफ सन उन्होंने वास्ते असी व्हील चेयर लै ली वो तो व्हील चेयर किराए पर मिल जाती है वो फिर बिठा के ना तो व्हील चेयर ते सैर करा देंगे दुपट्टा अज फिर गलत लै लिया मैं सिर तो नहीं पै टिकदा तो वो जड़ा व्हील चेयर असी अम्मी वास्ते लई उत्थे अरबी लोग होंदे ने लैके खड़े होंदे ने तुसी उन्होंने देंदे हो पैसे तय करदे हो बाकायदा बारगेनिंग होंदी है इस तरह नहीं कि फिक्स प्राइस ने तो ना सानू अरबी आंदी सी टगड़ मगड़म असी उन्होंने नहीं समझते वो साड़ी गल नहीं समझते। बहरहाल एक गल तय हुई असी जो भी रकम तय हुई असी फिर कर ली उन्होंने फिर उत्ते बिठा के तवाफ जड़ा कराया सही कराई तो वो ज़रूरी जड़े अरकान सन वो वालदा दे मैं वो फिर असी उहदे ते करा दिते व्हील चेयर ते जड़े जाते ही उमरा फिर हज तो जो आके जड़ा तवाफ होंदा वी और जड़े ज़रूरी अरकान सन वो असी उन्होंने कीते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ जो ज़रूरत होंदी सी असी व्हील चेयर लै लैंदे सां। उस तो बाद मरहला आया जी
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਹਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਹੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਜਲਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸਵਾਰੀ ਬਿਠਾਣੀ ਹੈ ਬਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਫੜਨਾ ਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ, ਦੁਆ ਮੰਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੇ, ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਓ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲੱਭਦੇ ਰਹੀਓ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਰਹੀ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਾਬੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਗਏ, ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦਾ। ਅੰਮੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਬੀਅਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀਕਨੈਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਈ ਸਾਂ। ਸ਼ਦੀਦ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਹਜ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਇਸ ਸੈਂਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਬੜੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੈ। ਹਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਨਾ ਲਵੋ ਉਹਨੂੰ, ਹਜ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੈ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਆਵੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਿੰਡ ਕਰਾਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦ ਉਮਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਕਟਵਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਈ ਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਰ। ਨਾਈ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਏ, ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਟੁਰੇ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਾ ਕੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਛ ਖਾਣਾ ਖਾਈਏ, ਕੁਛ ਕਰੀਏ। ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਬਸ ਡਿੱਗ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਬਿਸਤਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਲੇਟ ਜਾਈਏ। ਇੰਨੀ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਆਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੀ, ਔਰ 10 ਮੰਜ਼ਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ 10ਵੇਂ ਫਲੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੂਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਰੂਮ ਬੜਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੂਮ। ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਟਾਈਪ ਘਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਕਿਚਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਥਰੂਮ, 3 ਰੂਮ ਕਮਰੇ ਸਨ। ਉਹ 3 ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ 4 ਮੰਜੀਆਂ ਵਿਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ 3 ਲੋਕ ਸਨ, ਮੰਜੀਆਂ 4 ਵਿਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਕਮਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਈ ਡਿੱਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਨੀਚੇ ਲੇਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨੀਚੇ ਸੌਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਸਰਾਣਾ ਸੁੱਟਿਆ, ਕਾਰਪਟ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਾਣਾ ਸੁੱਟਿਆ, ਬਸ ਲੇਟ ਗਈ। ਅੰਮੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਇੱਕ ਚਾਰਪਾਈ 'ਤੇ ਲੇਟ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਬਈ ਉੱਥੋਂ ਬਸ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਫਜਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਉੱਠਣਾ ਵੇ, ਔਰ ਬਸ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨੀਂਦ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਐ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਮੇਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਫਰ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਖਾਣਾ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪੀਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਵੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਵੀ 1 ਰਿਆਲ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਪੀ ਲਵੋ, 1 ਰਿਆਲ ਦਵੋ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲਵੋ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਐ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਚਨ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਈ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਅਹਿਤਿਆਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਜਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਦਫਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਸ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੈਸ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਚਨ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਛਾਂਡਾ ਧੋਣਾ ਧੋ ਲਵੋ, ਬਾਕੀ ਅੱਗ ਸ਼ੱਗ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਨੀਚੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟਾਲ ਜਿਹਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਟਾਈਲ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲਨ ਰੋਟੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਹੀ, ਚਾਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਰਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸੀ ਹਾਂਡੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਾਲਾ ਲੈਂਦੀ ਸਾਂ ਸਾਲਨ, ਰੋਟੀ ਖਾਸੀ ਬੜੀ, ਨਾਨ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਔਰ 3 ਨਾਨ ਇੱਕ ਸਾਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। 3 ਨਾਨ 1 ਸਾਲਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਕੀਮਾ ਲੈ ਲਓ, ਸ਼ੋਰਬਾ ਲੈ ਲਓ, ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਦਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ 3 ਨਾਨ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸੀ,
ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਲਨ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਮੀ ਉਸ ਸ਼ੋਰਬੇ 'ਚ ਰੋਟੀ ਡਬੋ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖਾ ਲੈਣ। ਔਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁੱਕਾ ਸਾਲਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ 6 ਨਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਡ ਲਿਆ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 6 ਨਾਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2 ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਈਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਨ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਬਚ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੈ ਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਓ ਲਾਓ ਮੁਝੇ ਦੋ। ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਚਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਚਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦੀ ਹੀ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਨੀਚੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਨਾਨ ਦੇਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰ 3 ਨਾਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਨ ਸਨ, ਨਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੱਖਣ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਮੱਖਣ ਲੈ ਕੇ ਜੈਮ, ਫਿਰ ਸੁਬਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਨਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਜੈਮ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ। ਅਗਰ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਚਾਹ ਨੀਚੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੜਾ ਸਖਤ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮੌਜਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਥੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਂ ਉੱਥੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਸੋਫੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਲੈਂਦੀ ਸਾਂ। ਇਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 2-3 ਦਿਨ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਧੱਕਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਅੰਮੀ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪੈਣ ਰਸ਼ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮੀ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ 3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਿਰ ਨਾ ਜਾਣ ਕਿਤੇ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਗਿਰੇ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਗਿਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੰਮਤ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿਤੇ ਗਿਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬਾਬੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਹਿਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟਿੰਡ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਿੰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਟਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਹਿਰਾਮ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਿੰਡਾਂ ਹੀ ਟਿੰਡਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਚਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਚਾਬੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਈ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲਣੀ ਸਾਂ। ਫਿਰ 2-3 ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਜਦੋਂ ਫਜਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਫਜਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਸੌਂਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਨਾਸ਼ਤਾ ਖਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਰਮ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਜੋ ਨਾਲ ਹੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਪਰਾਠੇ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਬ੍ਰੈਡ, ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਨੀਚੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਪੁਰਦ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਲੈ ਆਓ, 2 ਚੱਕਰ ਨਾ ਲੱਗਣਗੇ, ਖਾਣਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਫਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਿਫਟ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸਾਂ ਗਰਮ ਚਾਹ, ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅੱਛੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੀ ਸਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 1 ਕੱਪ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ।
ਤੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ ਦੇ ਅਰਕਾਨ ਸਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਬਾਦਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤਸਬੀਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣੀ ਸਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਐਸਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਪਿਲਰ ਜਿਹਾ ਸੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਔਰ ਦੀਵਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ, ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ